हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવશું નવા સ્વાદ સાથેની ફરાળી બિસ્કિટ પૂરી। ફ્રેન્ડ્સ, આ પૂરી બનાવવી એકદમ સહેલી છે। નાની નાની વાતોને ધ્યાનમાં રાખી અને તમે જો આ ફરાળી પૂરી બનાવશો તો એક વખત બનાવી અને 15 થી 20 દિવસ સુધી તમે ખાઈ શકશો। એટલી ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ ખાજા જેવી સોફ્ટ પૂરી થાય છે। तो विडियो पूरेपूरो जोजो और विडियो पसंद आवे तो विडियो ने लाइक शेर और सब्सक्राइब करी पासे रहेलू बेल प्रेस करो जेथी आवनारा नवा विडियो सौथी पहला आपने मळे। तो चालो बनावीए उपरथी क्रिस्पी और अंदरथी एकदम सरस खाजा जेवी सॉफ्ट एवी फराળી बिस्किट पूरी। तो अहींया फराળી पूरी बनावा माटे मैं 1 कप फराળી लोट लीधेलो छे। आ फराળી लोट तमने बजारमां कोईपण करियाणाना स्टोर उपर आसानीथी मळी जशे। अने जो तमारे आ फराળી लोटथी न बनावी होय तो आज रीते तमे राजगराना लोटथी पण आ पूरी बनावी शको छो। तो पूरी बनावा माटे अहीं आपणे एक मोटुं वासण लेशुं। फराળી लोट चाळीने ज लेवानो। लोटमां 1 चमची सफेद तल नाखशुं। स्वाद प्रमाणे फराળી मीठुं सिंधव मीठुं नाखशुं अने अर्धी चमची जीरुं नाखशुं। बधुं एक वखत मिक्स करी लेशुं। मिक्स करी लीधा पछी अहींया मोण माटे मैं घी लीधेलुं छे। घीने मेल्ट करीने पछी ज मोण माटे उपयोगमां लेवानुं। तमे घीनी जग्याए तेलनो उपयोग करी शको छो। घीने आपणे फराળી लोट साथे सारी रीते मिक्स करी लेशुं। तो अहीं आपणुं घी लोट साथे सारी रीते मिक्स थई गयुं छे अने हाथमां लेता लोटमां बाइंडिंग आवी जाय एटलुं मोण तैयार नाखेलुं छे। फराળી पूरीमां आ वातनुं खास ध्यान राखवानुं। मोण मिक्स करी लीधा पछी अहींया मैं हुफाळुं गरम दूध लीधेलुं छे। तमे दूधनी जग्याए पाणीथी पण लोट बांधी शको छो। तो दूध थोडुं थोडुं करता आपणे मीडियम कठण एवो लोट बांधी लेशुं। अत्यारे घणा पेशंट डायाबिटीस अने बीपीना पेशंट होय छे, व्रत उपवास करता होय छे पण भूख्या ना रही सकता होय तो आ रीते पूरी बनावी अने जो तमे स्टोर करशो तो ते लोको सवारमां नास्तामां पण आ पूरी खाई शकशे के सांजे चा साथे पण खाई शकशे। आ फराળી लोटमां राजगरो सांबो अने साबुदाणानुं मिक्स होय छे एटले आ लोट तमारे बीजी कोई वस्तु मिक्स करीने बांधवानो नथी। तो अहीं आपणो फराળી पूरी माटेनो लोट बंधाई गयो छे। तमे जोई शको छो के आ लोट में भाखरी जेवो कठण बांधेलो छे। हवे आ लोटने थोड़ो कूणवी लेशुं। तो आपणो फराળી पूरी माटेनो लोट बंधाई गयो छे। हवे पूरी वणी लेशुं। तो तैयार करेला लोटमांथी एक लूवो लई लेशुं। आटला लोटमांथी आपणे लोटना 2 भाग करशुं। आ लोटमांथी आपणे मोटी रोटली वणी लेशुं। रोटली बधी बाजू समांतर वणावी जोईए, कोई बाजू जाडी के कोई बाजू पातળી ना होवी जोईए। अहींया मैं मीडियम थीक एवी रोटली वणी लीधी छे। तमे जोई शको छो। जो तमे इच्छो तो नाना नाना लूवा करी अने पूरी वणी शको छो पण आपणे पूरी एक साइजनी बने ए माटे मोटी रोटली वणी लीधी छे अने घरमां रहेली आ रीतना कोई वाटकी के धारवाळा ग्लासथी आपणे कटिंग करी लेशुं। तो प्रेस करी लीधा पछी तमे फोकनी मददथी आमां होल्स करी शको छो। मारी पासे आ रीतना स्टीक छे तो स्टीकथी आ रीते होल करीश जेथी पूरी देखावमां बहु सरस लागशे। आ ज रीते बधी पूरीमां होल्स करी लेशुं। होल्स करी लीधा पछी एक्स्ट्रा भाग काढी लेशुं। अने बाकी रहेला लोटनी पण आ ज रीते पूरी तैयार करी लेशुं। तैयार करेली पूरी आपणे एक प्लेटमां लई लेशुं। पूरीनी थिकनेस तमे जोई शको छो। आटली थिकनेसमां आपणे पूरी राखवानी छे, वधारे पातळीए नहीं अने वधारे जाडी पण नहीं। तो आ रीते वणी अने बधी पूरी तैयार करी लઉં છું। અહીં આપણી બધી જ પૂરી વણાઈ ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ દેખાવ આવે છે। આ પૂરી સ્વાદમાં પણ એટલી સરસ થાય છે। આપણે ઘીનું મોણ નાખેલું છે અને દૂધથી લોટ બાંધેલો છે એટલે આ પૂરીની શેલ્ફ લાઈફ પણ વધી જશે અને સ્વાદમાં પણ ખૂબ જ સરસ થશે। તો તૈયાર કરેલી પૂરી તળી લેશું। પૂરી તળવા માટે અહીંયા તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। પહેલાં તો તેલનું ટેમ્પરેચર ચેક કરી લેવાનું છે। લોટનો ટુકડો તેલમાં નાખશું।
તો તમે જોઈ શકો છો કે થોડી વાર રહીને પછી જ ઉપર આવે છે। આ રીતનું જ આપણું તેલનું ટેમ્પરેચર હોવું જોઈએ। જો તેલ વધારે ગરમ હશે તો પૂરી ઉપરથી તળાઈ જશે પણ અંદરથી કાચી રહેશે। એટલે એક વખત તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ ગયા પછી ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી નાખવાની, પછી પૂરી તળવાની છે। એક એક કરીને બધી પૂરી આપણે તેલમાં નાખી દઈશું। આ પૂરી બનાવવા માટે તેલનું ટેમ્પરેચર ખાસ મહત્ત્વનું છે। એટલે પૂરી તળતા પહેલાં તેલ એક વખત ચેક કરી લેવાનું, પછી જ પૂરી તળવા નાખવાની। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણે પૂરી તેલમાં નાખી છે તો બધી અત્યારે તળિયે બેઠેલી છે। જેમ જેમ પૂરી તળાતી જશે એમ એની મેળે જ ઉપર આવતી જશે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જેમ જેમ પૂરી તળાવા માંડી છે એમ એની મેળે જ ઉપર આવવા માંડી છે। તો પૂરી પલટાવી લેશું। બધી જ પૂરી પલટાવી લીધી છે। ધીમા ગેસની ફ્લેમ ઉપર પૂરી ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળશું। પૂરી તળવામાં ખાસ એક વાત ધ્યાન રાખવાની છે કે જ્યારે પૂરી તળાય છે તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ બબલ્સ થાય છે। જ્યારે કમ્પ્લીટ પૂરી તળાઈ જશે એટલે પૂરી ઉપર થતા બધા બબલ્સ બંધ થઈ જશે। એટલે પૂરી તમારી અંદર સુધી તળાયેલી માની લેવાની। આવી નાની નાની વાતો ધ્યાનમાં રાખી અને જો આ ફરાળી પૂરી બનાવશો તો તમારી પૂરી પણ એકદમ બિસ્કિટ જેવી ક્રિસ્પી અને લાંબા સમય સુધી એવી ને એવી સોફ્ટ રહેશે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે તેલમાં પડતા બબલ્સ ઓછા થઈ ગયા છે અને આપણી પૂરી એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન તળાઈ ગઈ છે। આવી સરસ ગોલ્ડન પૂરી થાય ત્યાં સુધી તળવાની છે। એક્સ્ટ્રા તેલ નિતારી અને તળેલી પૂરી એક પ્લેટમાં લઈ લેશું। આ રીતે બાકીની પૂરી પણ તળી લેશું। તો આપણી બધી જ પૂરી તળી અને તૈયાર છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને લુક તો જુઓ તમે, જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય એવું, મોઢામાં પાણી આવી ગયા ને। તો ફ્રેન્ડ્સ, પૂરી જેવી દેખાવમાં સુંદર છે એવી જ ક્રિસ્પી અને સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થઈ છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો પૂરીનું ટેક્સચર, ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ પૂરી તૈયાર થયેલી છે। તમે જોઈ શકો છો આ રીતે કટ કરતાં ખાજાની જેમ પૂરી કટ થઈ જાય છે। તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે આપને આ નવી રીતે બનેલી ફરાળી પૂરીની રેસીપી કેવી લાગી। આજે બસ આટલું જ, મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી બાય, થેન્ક યુ।